अरे महाराज जी, बोलिए जी। शादी हो जाएगी ना मेरी? बस बस भगवान की कृपा। अरे इतनी शादियों की वीडियो देखते रहता हूँ, एक आध वीडियो मेरा भी शूट हो जाएगा अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो। हो जाएगा, मैं शादी कराने आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। अरे मैं आप आओ, ये 121 ब्राह्मण लेकर के आओ, लेकिन शादी तो करवाओ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है सोशल मीडिया आश्रम में, जहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप सभी लोगों का सहयोग है, तभी इतना बड़ा काम यहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। अंत तक देखना, इस एपिसोड को शेयर कर देना। आज छोटी मोटी अपडेट सोशल मीडिया आश्रम के आपके साथ सब कुछ शेयर करना है, तो देखते आगे क्या होता है, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों अभी सुबह के बज चुके 9:30 और हमारे सभी भगवान जो भी कुछ काम रहता है छोटा मोटा आश्रम में, सभी काम अभी कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो ये जो रेती है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस साइड, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ काम था कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे सिक्योरिटी साहब है। सिक्योरिटी जी कैसे हो? तेरे सिक्योरिटी ने शहर को तक रोड। अच्छा है। क्या आप क्यों नहीं काम कर रहे हो? आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? तेरे को बता रहे ना, अपने ब्रिज के पास है ना, अपने कुनी बच्चे के ने छोड़ने के बाद, कुनी बच्चे ने अपने बीबी बच्चे ने शहर करने के बाद अपने को वहाँ से ला कर यहाँ के ने बॉस पे ने काम करने के ने। अच्छा। ओम हम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मं गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जनम महाकाल ओंकारम अमलेश्वरम परल्यवेदनाथं च डाकिनाभिं शंकरम सेतुबंधे तु रामेश्वर नागेश्वर तु दारुकावले वाराणसी तु विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालय तु केदार कृष्णेश्वर शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्राप्तपथं सप्त जन्मकृत पापथं सम्रेण विनियोगम ओम हम स्वस्तिया विनाशाख्य धर्म कल्याण विधा विनायकम गुरा नित्यम स्वाम स्वस्ति भगवती। थैंक यू दादा, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આશીર્વાદ આગળ પ્રગતિ કરો. બિલકુલ. આવા ધર્મના કાર્યરૂપી તમે યજ્ઞ કાર્ય જે પણ કરો છો, મહાયજ્ઞ કરો છો, આવા જ પ્રભુજીની સેવા કરો અને ભગવાનને એવી જ પ્રાર્થના કે ધર્મનો જય થાય, અધર્મનો નાશ થાય, પશુ માણસમાં દયાભાવ ના આવે અને વિશ્વનું કલ્યાણ. કલ્યાણ. વાહ, એવું જ ભારત माता की जय. हमारे संजय भाई को भी ये बांध दो. હા સંજીવ दोस्तों आज बहुत ही अच्छी આજે બહુ સારો દિવસ છે કે આજે ભૂદેવના હાથે કંઈક ને કંઈક સારા કાર્યના હેતુ, કોઈ પણ સારા કાર્યમાં જો ભૂદેવના આશીર્વાદ મળી જાય તો કાર્ય આપણું સંપૂર્ણ થતું હોય છે. આજે ભૂદેવ અમારા અમદાવાદથી આવ્યા છે, જાની દાદા, કે જે આજે આપણા ઘણા બધા વિડીયોઝને ફોલો કરે છે અને એમની ઈચ્છા હતી અહીં સુધી પહોંચવાની, તો આજે ભગવાનની ઈચ્છા થકી આજ સુધી અહીં સુધી પહોંચ્યા છે અને બહુ આનંદની વાત છે કે આજે ભગવાનની કૃપાથી સભી ભગવાન માટે પણ એક બહુ સારા એક સમાચાર છે આ. મહાદેવ મહાદેવ હર હર મહાદેવ. अरे महाराज जी, बोलिए जी। शादी हो जाएगी ना मेरी? बस बस भगवान की कृपा। अरे इतनी शादियों की वीडियो देखते रहता हूँ, एक आध वीडियो मेरा भी शूट हो जाएगा अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो। हो जाएगा, मैं शादी कराने आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। अरे मैं आप आओ, ये 121 ब्राह्मण लेकर के आओ, लेकिन शादी तो करवाओ। एक ही लड़की चाहिए शादी के लिए, वो मिल रही नहीं है। दुनिया में लड़कियों की कमी है आपके लिए भाई. मेरे नाम से मेरे तकदीर में वो बनाया ही नहीं भगवान ने। देखो तो बनाया कि नहीं बनाया? बनाया तो होता है, लेकिन समय आएगा सब मिलेगा। समय आएगा। भगवान के वहाँ अब अंधेर नहीं है, सब ढेर है। तो 60 साल में शादी करके मैं क्या करूँगा? हो जाता है, कभी किसी के 60-70 साल में भी हो जाती है। ऐसा क्या? नसीब का जो पत्ता खिलेगा ना, तब कहाँ से कहाँ हो जाएगी पता नहीं चलेगा। बस पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। नहीं, हमें शमशान घाट में नहीं करनी है। ना ना, शमशान में नहीं, मंडप में करनी है अच्छी तरह से। रेडी? सरस मजा આ ઘેલા દાદાને પકડીને લાવ્યા હતો દાદા, કેમ્પામાં બાંધીને લાવ્યા હતા. હે ગેલા દાદા, હવે ગમે ને બાંધીને લઈ જાય થઈ ગયા. હવે તો હું એને બાંધીને લઈ જાઉં. અહીંયા હું આવ્યો છું, મેં જોયું છે તો પોપટભાઈના આશ્રમની અંદર યજ્ઞ તો મેં કરતા હોય શાસ્ત્રના, પણ મહાયજ્ઞ થતું હોય ને એવું વાતાવરણ અહીંયા બતાવે છે. કેમ કે પ્રભુજી, અમે તો પ્રભુની સાથે ફોટામાં બેઠા હોય, મંદિરમાં બેઠા હોય, પણ સાક્ષાત પ્રભુજી જોયા હોય ને તો અહીંયા બધાના દર્શન કર્યા. જે અહીંયા મનબુદ્ધિ આશ્રમની અંદર જે બધા પરિવારજનો સાથે અહીંયા બધા સેવાને કાર્ય કરે છે પ્રભુજી, એ પોપટભાઈ ઘણા સમયથી નાની ઉંમરની અંદર આ બધું સેવાનું કાર્ય કરે છે. બોલવું અને કરવું એમાં ઘણો ફરક છે, પણ પોપટભાઈ નાની ઉંમરની અંદર અત્યારે માણસને, યુવા પેઢીઓને બહુ બધા શોખ હોય છે. કોકને હરવું, કોકને ફરવું, કોકને આનંદ કરવો, કોકને આ અનેક પ્રકારના કાર્યરતમાં રહેવું બધાને ગમે છે.
પણ જ્યારે પોપટભાઈ એની જીવનની અંદર નાની ઉંમરની અંદર આ સેવાનું કાર્ય આદર્યું કે નહીં, મારે આ નાની ઉંમરની અંદર આ વસ્તુ કરવું છે, અને એ પણ એક સ્ટેપથી 2 સ્ટેપ 5 સ્ટેપ 10 સ્ટેપ સુધી અત્યારે ઘણી ખરી અહીંયા સેવાના ભાવથી અહીંયા રહેવા માટેની સોશિયલ મીડિયા ફાઉન્ડેશનની અંદર અહીંયા મનબુદ્ધિ માણસો એટલે કે અહીંયા પ્રભુજીને રહેવા માટેની વ્યવસ્થા સરસ મજાની કરી છે. એનો ભાવ જ સરસ છે, કેમ કે ધર્મની પણ નજીક રહી છે. રેડી એવો ભાવ જ છે. કોઈ પણ જગ્યાએ એવા વ્યક્તિ હોય એમનો સંપર્ક કરવામાં આવે તો અહીંયા લાવે છે. બધી જ્ઞાતિના કોઈ સનાતન ધર્મથી ચાલે છે. એનું કામ એવું છે કે ના મુझे માન ચાહીએ, ના મુझे શાન ચાહીએ, ના મુझे કોઈ અપમાન ચાહીએ, બસ મને તો એ પૂરા હિન્દુસ્તાન ચાહીએ, એવો ભાવ જ છે એમનો પોતાનો. અને અહીંયા ઘણા પ્રભુજી, હું બહુ સમય પહેલાં આવ્યો હતો ત્યારે પ્રભુજી બહુ ઓછા હતા, પણ હવે અત્યારે પ્રભુજીની સંખ્યા વધતી જાય છે. આ પણ એક ભગવાન કંઈક પરીક્ષા કરતો હશે એના પરિવારની, ત્યારે આવું બધું માણસના જીવનની અંદર આવા વ્યક્તિ મન બુદ્ધિરૂપી સર્જન થતા હશે. પણ એના મા બાપ પરિવાર થકી વિખૂટા પડતા હોય, મન બુદ્ધિરૂપી વિખૂટા પડતા હોય, પરિસ્થિતિ મુજબ વિખૂટા પડતા હોય, પણ ત્યારે એનો જે આધાર બનવો, એ આધાર ઘણા આશ્રમો છે. એવું નથી કે આપણે અહીંયા જ આશ્રમ છે, ઘણા આશ્રમોમાં એનો આધાર બને છે મા બાપ બનીને. પણ આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં અહીંયા એક ભાવનગર મોવા રોડ ઉપર જાતા સોશિયલ મીડિયા ફાઉન્ડેશન આશ્રમ, ત્યાં પોપટભાઈ નાની ઉંમરની અંદર જેમ ધ્રુવ અને પ્રહલાદને ભક્તિ લાગી એમ સેવા કરવાની ભક્તિ જે લાગી હોય ને, તો અહીંયા આપણે પોપટભાઈ જેમના કાંઈ વખાણ કરવાનો કોઈ વાત નથી, પણ આપણે નજરે જોઈ છીએ અને વધારે માની. એમ નજરે હું જોઉં છું, વધારે માનું છું. અને પોતે બ્રાહ્મણ પ્રેમી, સંત પ્રેમી, સાધુ પ્રેમી છે. અને ભગવાન આના જીવનની અંદર અનેક પ્રકારના મનોકામના એમના જીવનમાં પણ પૂર્ણ પાડે અને આવા સેવાના અવિરત કાર્ય કર્યા કરે એવો મારા બ્રાહ્મણ વતી આશીર્વાદ. અને મારા લાયક કોઈ પણ સેવા કાર્ય હશે ત્યારે એની ટાઈમ હું પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન સાથે બંધાયેલો છું. હું એક બ્રાહ્મણ છું, ધર્મેશભાઈ જાની દાદા, અમદાવાદથી હું આવું છું. બધાને મારા જય સિયારામ. બસ સનાતન ધર્મ આગળ વધે, આપણે બધા આગળ ભેગા થઈને વધી એવી પ્રાર્થના, એવી ભગવાન સાથે અસ્તુ. નાગેન્દ્ર હારાય, ત્રિલોચનાયમ, ભસ્માંગરાગાય, મહેશ્વરાય, નિત્યાય શુદ્ધાય, દિગંબરાય, તસ્મે નકારાય નમઃ શિવાય. ભગવાન બધાનું રક્ષણ કરે, દુશ્મનોનું ભક્ષણ કરે, સદા દેશનું સંરક્ષણ થાય, ધર્મનો જય થાય, અધર્મનો નાશ થાય, પશુમાં દયા ભાવના જાગે અને વિશ્વનું કલ્યાણ થાય એવી મારી પોપટભાઈ દ્વારા અને આ પરિવાર દ્વારા બધાને બ્રાહ્મણ વતી આશીર્વાદ. ભારત માત કી જય. નમઃ પાર્વતી પદે હર હર મહાદેવ. હર જય મુરલીધર. જય મુરલીધર. બહુ આનંદ થયો દાદા, તમે પોતાનો ટાઈમ લઈને આવ્યા. અને દોસ્તો બસ વિડીયોઝના માધ્યમથી એટલું જ કહેવા માંગીએ છીએ કે આપણા સૌનો આશ્રમ છે, પરિવાર થકી તમે પણ અહીંયા આવી શકો છો, અમારા પરિવારને મળી શકો છો અને બસ સેવા ભાવના સાથે જોડાઈને આગળ વધતા રહેશું. થેન્ક યુ સો મચ દાદા, તમારો ખૂબ ખૂબ આનંદ. અને થાય એટલી સેવા કરજો. આપણા જીવનની અંદર ભગવાને આપ્યું હોય તો ઘણા પ્રકારના રસ્તા છે દેવા માટેના. તો જીએસટી સરકાર જ્યારે માગે ત્યારે આપણે આપી દઈએ છીએ, કંઈ જોતા નથી કેટલું માગ્યું ને શું માગ્યું. સમજી લો, જ્યારે લાઇટ બિલ ભરવાનું આપણે આવે છે ત્યારે જેટલું માગ્યું એટલું આપણે આપી દઈએ. એડવાન્સ ભરી આવી છીએ, આપણે ટેક્સ બિલ આવે તો ભરી આવી છીએ, આપણે ઘણા છોકરાની ફી પણ ભરી આવી છીએ. પણ જો જ્યારે ભગવાને તમને આપ્યું હોય તો અષ્ટ પ્રકારની લક્ષ્મી રૂપી અલગ જગ્યાએ વાપરવાની લક્ષ્મી આવે છે. તો એક લક્ષ્મી વાપરવાનો માધ્યમ પણ આ છે. જો ભગવાને આપ્યું હોય તો ફૂલની પાખડી, કોઈ સેવારૂપી, કાર્યરૂપી સારી જગ્યાએ તમને ભગવાને આપ્યું હોય તો અહીંયા અનેક પ્રકારની સેવા થાય છે. ઈંટરૂપી, રેતી, સિમેન્ટ, કોકરેટ, કોઈ પણ વસ્તુ સેવાને લગતું, કપડાથી લઈને કોઈ પણ કાર્ય થાય છે. તો મારો બસ બધાને એ જ ધ્યેય છે આ મીડિયા દ્વારા કે ભગવાને આપ્યું હોય ને તો કંઈક વાપરજો અને આપજો. અને આ કાર્ય તો એવું છે કે કદાચ ધર્મરૂપી આપો છો, પણ એની કરતાં મોટું એક કાર્ય છે એ આ છે. આમાં આપશો તો ધર્મ સુધી પણ પહોંચી જશે. તો મારી બધાને એવી નમ્ર વિનંતી છે, જેમને ભગવાને આપ્યું છે એ કાંઈક રૂપી, ફૂલની પાકડી રૂપી આમાં અર્પણ કરજો. અને આ અર્પણ કરેલું કોઈ દી ખાલી જશે નહીં, કેમ કે આ છે ને બેંક બેલેન્સ છે. આ બેંકનું એક બેલેન્સ છે. આ બેલેન્સ પૂછશો તો એની એફડી છે ને, આજીવન તમારા પરિવારની 7 પેઢી સુધી એફડીનું વ્યાજ મળશે તમને. એફડી છે. આપણે તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભલે તમારા પરિવાર વસ્તુ વેપાર કાર્યમાં બધું વાપરો, પણ શક્ય હોય તો ભગવાને આપ્યું હોય તો સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વોટ્સઅપ નંબરથી લઈ એકાઉન્ટથી લઈને ઘણું પણ વાપરે છે. તમે સંપર્કમાં રહી અહીંયા પણ હરુભરું આવી શકો અને નજરે જોઈ પણ શકો. નજરે જોઈ અને માની શકાય. એટલે એમ કાંઈક નહીં તો કાંઈક તમે આપજો અને એનું પુણ્ય આશીર્વાદ તમને મળશે. ફૂલની પાખડી, કાંઈક ને કાંઈક સેવા ભગવાને આપી હોય ને તો આમાં આપજો. બસ એવી મારી બધાની વિનંતી છે. મહાદેવ હર. બાકી હાથ મારા લાંબા કરું તો મંજિલ તારી દૂર નથી, કેમ કે પોપટભાઈ માગશે નહીં અને માગતા નથી, અને માગ્યા વગર જો એને ઘણું મળ્યું છે ને બધા આપે છે. પણ હાથ મારા લાંબા કરું તો મંજિલ તારી દૂર નથી. હું માગું અને તું આપ
એ વાત મને પણ મંજૂર નથી. નથી. એમ કઈ માગવાનું કાર્ય એમનું છે નહીં. બસ જય માતાજી, જય અંબે. જય અંબે. સારી વાત છે દોસ્તો. બસ આવી જ રીતે તમે પણ કોઈ સારા કાર્ય સત્કાર્ય થતા હોય તો ત્યાં પોતાની ઉપસ્થિતિ આપો. કોઈ પણ કાર્યમાં સેવા ગોતવી પડતી હોય છે, કેમ કે આપણે જે પણ કામ સાથે જોડાયેલા છીએ, જો એમાં આપણી સેવાનું જો સ્થાન આપણે ગોતીશું તો ભગવાન આપણું ક્યારે અટકી નથી રાખવાનો. બસ એ સૌથી મોટો આજનો આ ટાઈમનો સૌથી મોટો સાચો વિચાર છે. બસ એ જ મોટી વાત છે. થેન્ક યુ સો મચ.